सिख धर्म ਦੀਆਂ हर गतिविधियां वास्ते ਅਤੇ देश विदेश ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਨਵਰਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਦਰਦੀ मैं समझदा कि इस वक्त बहुत शीशोपंज च है, बहुत सोच च है और बहुत चिंतित है। उन्होंने देखते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला लिया, क्योंकि जिस वक्त भी संगतां ने सानू आवाज़ मारी है, भावें वो किसी किस्म का भी रोल होवे, गुरु घर दीयां सेवावां दी गल होवे, किथे त्रासदी आई होए, किथे भी कौम के उत्ते विपदा पई, हमेशा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सारी मुसीबत झल्लण वास्ते अपना पूरा सिरजोर लाया। और अज नहीं, अज तो तकरीबन 35-36 सालों तो जे भावें 1984 की लड़ाई लड़न की गल करिए, साडी कमेटी ने वध चढ़ के अगे किया। और ये जिम्मेवारी समझते हुए दिल्ली के सिखां दीयां भावनावां भी ऐसी कि साडे भरा जिहड़े कन्वर्जन वल जा रहे हैं, ਅਸੀਂ बड़े समय तो सुनते आ रहे सी, मगर ये जिहड़ा इकट्ठ पिछले दिने जिहड़ी क्रिश्चियन कम्यूनिटी ने किया और अमृतसर साहब वर्गी पावन गुरु धामां दियां गुरु दियां जिहड़ियां शोह प्राप्त स्थान ने, उस गुरु की नगरी दे विच इन्ना वड्डा इकट्ठ होना मैं समझदा कि बहुत वड्डा चिंता का विषय सी। असी अपने वल्लों उन्हां संप्रदावां नाल, टकसालां नाल और ਜਿਹੜੀਆਂ अलग-अलग जथेबंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ और उन्होंने भी कहा कि एक साझा ऐसा फोरम भी बनाया जाए ताकि असी मिल के सारे हल्ला मारीए और ये ਜਿਹੜਾ चिंता का विषय है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कुछ ना कुछ काम कर सकीए। क्योंकि मैनू याद है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ इतिहास पढ़ते ਹੁੰਦੇ ਆ, जद ਸਿੰਘ सभा लहर बनी सी, उस ਸਿੰਘ सभा लहर तदी बनी सी जब 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ जिस वक्त पंजाब के अमृतसर साहब की उस धरती के उत्ते 4 सिख बच्चों ने ਜਿਹੜੇ मिशनरी स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ते सी, उन्होंने फैसला लिया कि जी असी ईसाई धर्म कबूल करना है। ये गल मैं 1873 तो गल शुरू की है और उस वक्त बहुत चिंता हुई कौम के वड्डे लीडरां नूं और उन्होंने इस गल के उत्ते ठल पाई पूरी और इस गल नूं सुनिश्चित किया कि साडा कोई बच्चा उस वक्त इस पासे वल ना तुरे। इस चिंता चों एक लहर निकली जिहदा नाम सिंह सभा लहर दिता गया, जिहदे बहुत वड्डे बाद चों लिखारे भी होए ने, भाई वीर सिंह वर्गे, ज्ञानी ज्ञान सिंह वर्गे। सो मैं समझदा कि ये जिहड़ी चिंता तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन होया 1920 दे विच और 1920 की नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਮਗਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जितनी सेवावां कीतियां, बहुत सेवावां भी कीतियां। श्रोमणी अकाली दल ने भी पंथ दियां बहुत वड्डियां लड़ाइयां लड़ियां, कौम दी दा सिर उच्चा रखिया। मगर धीरे करके जो निगार आया, ये बहुत चिंता का विषय बन गया और ये विच मैं समझदा कि जिहड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच काबिज होए प्रधान होना, उन्होंने जिस वक्त कौम की या पंथ की गल नूं छड्डदे होए श्रोमणी अकाली दल के प्रधानां की गल मननी शुरू करती तो निगार दिन ब दिन वधदा चले गया और इन्हां दीयां मजबूरियां बन गईयां, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी है वो पॉलिटिकल
ਵਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ। ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਣ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਟਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਰਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਹ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੇ 11 ਤੋਂ 12 ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਔਰ 12 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਤੌਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਵੱਲ ਭਾਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ 2-4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਝਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀਏ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਸੀਂ ਤਦ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ